नमस्कारः। गतकालांशे वयं बहिः अन्तः इतोपि इत्युक्ते अन्ते आरम्भे चेत् नो चेत् इत्यादि अव्ययानि उपयुज्य अनेकानि वाक्यानि विरचितवन्तः। अद्य किञ्चित् अग्रे गच्छामः। इदानीं वारम् इति पदम् उपयुज्य कानिचन वाक्यानि रचयामः। वारम् इत्यस्य भवति मारुलु पर्यायमुलु। अहम् एकम् उदाहरणं ददामि। अहं दिने एकवारं దంతధావనం కరోమి। నేను ఒకసారి దంతధావనం చేస్తాను। అహం దినే ద్వివారం భోజనం ఖాదామి। నేను రోజులో రెండు పర్యాయములు భోజనం చేయుదును। అహం దినే త్రివారం దేవం స్మరామి। నేను రోజులో 3 సార్లు భగవంతుని స్మరిస్తాను। ఏకవారం ద్వివారం త్రివారం। एवं रूपेण चतुर्वारं पंचवारं षड्वारं सप्तवारं अष्टवारं नववारं दशवारं इत्यादि भवन्ति। once twice thrice 4 times 5 times etc. यहाँ दिने एकवारं भोजनं करोति सः योगी भवति। यहाँ दिने द्विवारं भोजनं करोति सः भोगी भवति। यहाँ दिने त्रिवारं भोजनं खादति सः रोगी भवति। एकवारं द्विवारं त्रिवारम् एवं रूपेण प्रयोगाः भवन्ति। इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। द्वितीयः अंशः अस्ति यतः। यतः इत्यस्य अर्थः ఎందుకు, ఎందుకంటే, వై బికాస్। అహం ఏకం వాక్యం ప్రథమతः వదామి। అహం అద్య కళాశాలాం न गच्छामि यतः मम आरोग्यं सम्यक् नास्ति। अन्यम् उदाहरणं वदामि। अद्य अहं चलनचित्रं न द्रक्ष्यामि यतः समयः नास्ति। अन्यम् एकं वाक्यं वदामि। अद्य मम पिता भोजनं न खादितवान् यतः तस्य बुभुक्षा नासीत्। एवं रूपेण यतः इति अव्ययम् उपयुज्य वाक्यरचना कर्तव्या। इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। तृतीयः अंशः अस्ति यद्यपि तथापि। प्रथमतः अहम् एकम् उदाहरणं ददामि। यद्यपि पिता वदति तथापि पुत्रः न शृणोति। यद्यपि माता वदति
तथापि पुत्रिका न शृणोति। यद्यपि बालकः सम्यक् पठितवान् तथापि परीक्षायाम् उत्तीर्णतां न प्राप्तवान्। यद्यपि तथापि। अन्यम् एकं वाक्यं वदामि। यद्यपि अद्य कार्यालयस्य विरामः अस्ति तथापि अहं गच्छामि। ఈ రోజు ఆఫీస్ సెలవు ఉన్నప్పటికీ నేను ఆఫీస్ వెళ్తాను। यद्यपि कृपणस्य समीपे प्रभूतं धनम् अस्ति तथापि सः कस्मैचिदपि न ददाति। లోభి వద్ద ఒకవేళ ధనం ఉన్నప్పటికీ అతను ఎవరికి ఇవ్వడు। యద్యపి మేఘः अस्ति तथापि वर्षः नास्ति। మేఘం ఉన్నప్పటికీ వర్షం లేదు। యద్యపి ఆహారः సిద్ధः భవతి తథాపి మమ మిత్రం న ఆగమిష్యతి। ఆహారం సిద్ధం చేసినప్పటికీ మా మిత్రుడు రాడు। యద్యపి పుస్తకాలయే పుస్తకాని సంతి తథాపి విద్యుత్ నాస్తి। లైబ్రరీలో పుస్తకాలు ఉన్నప్పటికీ కరెంట్ లేదు। యద్యపి మమ సమీపే తత్ పుస్తకం అస్తి తథాపి అహం న దదామి। ఆ పుస్తకం నా దగ్గర ఉన్నప్పటికీ నేను ఇవ్వను। एवं रूपेण यद्यपि तथापि इत्यस्य प्रयोगः भवति। इदानीं चतुर्थः अंशः अस्ति प्राणिनां नामानि। अस्मिन् अंशे केषाञ्चन जन्तूनां केषाञ्चन पक्षिणां नामानि वयं जानीमः। गौः कौ, अजः गोट, अश्वः हार्स, गर्दभः डांकी, चिक्रोडः स्क्विरल, कूर्मः टॉर्टॉइस, शिशः रैबिट, उष्ट्रः कैमल, सर्पः सर्पेंट, मकरः क्रोकोडाइल, शुनकः डॉग, सिंहः लायन, उरुकः वुल्फ, हरिणः डीर, वराहः पिग, मार्जारः कैट, भेकः फ्रॉग, जलूकः लीच, वृश्चिकः स्कॉर्पियो, काकः कौ, बकः क्रेन, हंसः स्वैन, मयूरः पीकॉक, कुक्कुटः काक, उलूकः आउल। एवं रूपेण केषाञ्चन जन्तूनां तथा च पक्षिणां नामानि वयं ज्ञातवन्तः। अन्येषां जन्तूनां पक्षिणां च नामानि निघण्टुं परिशील्य ज्ञातुं शक्यन्ते। अतः ते इदानीं चिज्यन्ते। अत्र पञ्चमः अंशः अस्ति
यः सः या सा यत् तत्। अहं कानिचन उदाहरणानि वदामि। यः गानं करोति सः गायकः। यः वाहनं चालयति सः चालकः भवति। यः चिकित्सां करोति सः वैद्यः भवति। या जनकस्य पुत्री सा सीता। या शिवस्य पत्नी सा पार्वती। या मम गृहे पाकं करोति सा मम माता। यत् पुस्तकम् उत्पीठिकायाः उपरि अस्ति तत् रामायणम्। यत् पत्रं शिवस्य प्रीतिकरम् अस्ति तत् बिल्वपत्रम्। यत् पुस्तकं मम कोशे अस्ति तत् पुस्तकं भगवद्गीता। एवं रूपेण यः सः या सा यत् तत् इत्यादि पदानि प्रयोक्तव्यानि। इदानीम् अन्ततः एकं गीतं वयं शृणुमः। इदं गीतं डाक्टर् नारायण भट्ट महाभागेन विरचितम्। इदं च गीतं सुमनोहरम् उत्तेजपूर्णं च भवति। गीतमिदं संस्कृतभाषायाः प्राशस्त्यं प्रकटयति। अस्य गीतस्य प्रारम्भात् पूर्वम् एका कथा वक्तव्या अस्ति। अहं तां कथां संक्षेपेण वदामि। పూర్వకాలం సగరుడు అనేటువంటి ఒక రాజు ఉన్నాడు. ఆయనకి ఇద్దరు భార్యలు. ఒక ఆవిడ పేరు కేసిని, రెండవ భార్య పేరు సుమతి. వారిద్దరి యందు రాజుకు సంతానం కలగలేదు. వారి ఇంటికి ఒక రోజున భృగు మహర్షి అతిథిగా వచ్చాడు. వారు ముగ్గురు భక్తి శ్రద్ధలతో భృగు మహర్షికి సేవలు చేశారు. ఆయన సంతోషించి రెండు వరాలు ఇచ్చాడు. ఒక వరం వంశకరుడైనటువంటి ఒక పుత్రుడు, రెండవ వరం సామాన్యులైనటువంటి చాలా మంది పుత్రులు. ఆ రెండు వరాల్లో కేసిని అనే ఆవిడ వంశకరుడైనటువంటి ఒక పుత్రుడిని కోరుతుంది. ఆమెకు అసమంజసుడు అనేటువంటి కుమారుడు పుట్టాడు. ఇక సుమతికి 60,000 మంది కుమారులు పుట్టారు. ఈ అసమంజసుడికి వివాహమై అతనికి అంశుమంతుడైనటువంటి కుమారుడు పుట్టాడు. ఈ అసమంజసుడికి ఒక మానసిక రోగం ఉంది. అబ్నార్మల్ సైకలాజికల్ బిహేవియర్, అసాధారణ ప్రవర్తన సమస్య. అదేంటంటే ఇతను ప్రతిరోజు సరయూ నది ఒడ్డున ఆడుకునేటువంటి పిల్లల్ని ఆ నదిలో పడేసి చంపేస్తుండేవాడు.
ఇది తెలిసినటువంటి ప్రజలు రాజుకి ఫిర్యాదు చేయగా రాజు తన కుమారుడు అని కూడా లెక్క చేయకుండా అతన్ని నగరం నుంచి బహిష్కరించాడు, దేశ బహిష్కార శిక్ష విధించాడు. ఆ తర్వాత అతని కుమారుడైనటువంటి అంశుమంతుడిని రాజుగా చేశాడు. సగరుడు ఒక యజ్ఞం తలపెట్టాడు. ఆ యజ్ఞం చేస్తుండగా ఇంద్రుడు యాగాశ్వాన్ని అపహరించి అది పాతాళ లోకంలో తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి కపిల మహర్షి ఆశ్రమంలో దాచాడు. ఆ యాగాశ్వం కోసం భూమిని అంతా గాలించిన కనిపించకపోవడం చేత సగరుడు తన కుమారులు అయినటువంటి 60,000 మందిని యాగాశ్వం యొక్క అన్వేషణ కోసం పంపించాడు. వాళ్ళు భూమిని తవ్వుకుంటూ పోయి సముద్రాన్ని విస్తరింపజేస్తూ పాతాళలోకంలో చేరి అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి కపిల మహర్షిని, ఆ సమీపంలో ఉండేటువంటి యాగాశ్వాన్ని చూసి అతనే దొంగిలించాడని భావించి అతన్ని చంపడానికి ప్రయత్నించి అతని శాపానికి గురై భస్మంగా మారిపోయారు. కొంతకాలానికి వాళ్ళు తిరిగి రాకపోయేటప్పటికీ, ఎంతకాలం గడిచినా వాళ్ళు తిరిగి రాకపోయేటప్పటికీ సగరుడు అంశుమంతుడిని పంపించాడు. అతను పాతాళం చేరి తన పితరుల యొక్క దుస్థితిని తెలుసుకుని వారు ఉత్తమ లోకాలకు చేరుకోవడానికి మార్గం ఏదైనా ఉందా అని మహర్షి అడిగినప్పుడు గంగానది గనక ప్రవహిస్తే వారికి ఉత్తమ గతులు కలుగుతాయని చెప్పడంతో దివిలో ఉండేటువంటి గంగను తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. అతను సఫలీకృతుడు కాలేకపోయాడు. ఆ తర్వాత అతని కుమారుడైనటువంటి దిలీపుడు ప్రయత్నం చేశాడు. అతను కృతార్థుడు కాలేకపోయాడు. ఆ తర్వాత దిలీపుడి కుమారుడైనటువంటి భగీరథుడు సింహాసనానికి రాగానే గంగని తీసుకురావడమో లేక మరణించడమో ఏదో ఒకటి జరగాలని స్థిర నిశ్చయంగా మంత్రులకు రాజ్యాన్ని అప్పచెప్పి కఠోరమైనటువంటి తపస్సు చేసి గంగను మెప్పించాడు. ఆ గంగ అంగీకరించి తనను ధరించడానికి శివుడు సమర్థుడని అతన్ని ఒప్పించమని కోరగా భగీరథుడు శివుడి కోసం తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు చేసి గంగను అతని జటాజుడం ద్వారా భూలోకానికి, ఆ తర్వాత పాతాళలోకానికి తీసుకువెళ్ళి తన పితరులకు మోక్షం కలిగేశాడు. ఈ విధంగా సగరుడు భగీరథుడు దివిగంగను భూమికి తెచ్చిన విధంగా మనం కేవల గ్రంథాలకు పరిమితమైనటువంటి సంస్కృత భాషను ప్రజల యొక్క నోళ్లలోకి తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే మనం ఆ భగీరథుని యొక్క వంశంలో పుట్టాం కాబట్టి ఆ భగీరథుని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని మనం తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే ఆ పుస్తకాల్లో ఉండేటువంటి ఆ సంస్కృతం మానవుల యొక్క మస్తకాల్లోకి రావాలని వస్తుందని భావిస్తూ రచించినటువంటి గీతం ఇది. ఈ గీతాన్ని నేను ఒకసారి చదువుతాను, తర్వాత మీరు చదవాలి. అవనితలం పునరవతీర్ణా స్యాత్ సంస్కృత గంగాధారా ధీర భగీరథ వంశోస్మాకం వయంతు కృత నిర్ధారా అవనితలం పునరవతీర్ణా స్యాత్ సంస్కృత గంగాధారా ధీర భగీరథ వంశోస్మాకం
वयन्तु कृतनिर्धारा वयन्तु कृतनिर्धारा निपततु पंडितहरशिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि प्रविशतु वैयाकरणमुखं पुनरपि वहताद्य न मनसि पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् यान्तु च जन्मविकाराः धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयन्तु कृतनिर्धारा वयन्तु कृतनिर्धारा ग्रामं ग्रामं गच्छाम संस्कृतशिक्षां यच्छाम सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं न हि गणयेम कृते प्रयत्ने किं न लभेत एवं सन्ति विचाराः धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयन्तु कृतनिर्धारा वयन्तु कृतनिर्धाराः या माता संस्कृतिमूला यस्या व्याप्तिः सुविशाला वाङ्मयरूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाङ्माला सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुं यतामहे कृतिसूराः धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयन्तु कृतनिर्धाराः वयन्तु कृतनिर्धाराः अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयन्तु कृतनिर्धारा वयन्तु कृतनिर्धारा वयन्तु कृतनिर्धारा वयन्तु कृतनिर्धारा। नमस्कार।